аниса ва мадинаро дар душанбе ёфтанд ва ҳоло пулис сабаби бедарак шудани онҳоро таҳқиқ дорад. дастнигар будан намехоҳем. Садҳо тан аз афроди нобинову хирабин дар Тоҷикистон мегӯянд тавони корро доранд, вале ҷои кор намеёбанд. ҳаме намуди фармоиши мешавад, кадом фармоиш мешавад, баромада метавонем. дастгири ҳукумат агар бошад, аввалаш бекор намонем. васпи анушервон писари Рустами Эмомалӣ шаҳрдори Душанбе дар сабқати аспдавонӣ пирӯз шуда соҳиби шоҳҷоиза ва мошини Мерседес гашт. созмонҳои байналмилалӣ аз вазирони умури хориҷа ва молияи амрико таҳрими мақомдорони 15 давлатро дархост карданд. дар миёни афроде ки воридшавии исмашон ба феҳрасти Магнитский тақозо шудааст, номи Саймумин Ятимов, раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон ва Рустам Иноятов, раиси хадамоти амнияти миллии Узбекистон зикр шуданд. дар номаи созмонҳои ҳуқуқи башар ин афрод барои қонуншиканӣ, истифодаи шиканҷа ҳангоми бозпурсии маҳбусон ва дигар иттиҳомот гунаҳгор мешаванд. қонуни Магнитский соли 2012 қабул шуд ва афроди масъул дар нағзи ҳуқуқи инсонро таҳрим мекунад. ин таҳримҳо мансабдорони алоҳидаро аз дарёфти раводити амрико маҳрум мекунад ва масдудсозии ҳисобҳои бонкии онҳо дар ҳудуди амрикоро дар назар мегирад. аниса ва Мадина Шуроваҳо ду хоҳари гумшуда баъди 4 рӯз ёфт шуданд. ҳанӯз ҷузъиёти дар ин муддат дар куҷо будани духтарон маълум нест ва маъмурони пулис ба пурсуҷӯи онҳо идома медиҳанд. модари ноболиғон ба Радиои Озодӣ гуфт ки духтаронаш сиҳату саломатанд ва ҳоло суҳбат кардан намехоҳанд. ду сокини ноболиғи Душанберо ҳамсояашон дар роҳ дида ва ба хонаашон овардааст. ӯ ба Радиои Озодӣ гуфт ки ҳар ду хоҳар бисёр тарсида буданд. ما در همین پیش 91 وقتی سردیم دارم او دمو گذشته سردن یکی میبینیم خیلی همسویه ما هم دینم اینترنت روزی همون جمعه بود در اینترنت فهمیدیم خودمون که هم خیلی حدیثه گذشته سردیم یکی دیدیم فکر هر دوش در حالتی ترس چی شجاع شده شما را به تاجیکستان گفتیم مدرسه گفتیم او چند گیره و نوله شوید روز و بعد یک تاکسی را مان کردیم و بعد گرفتیم و بردیم. аммо ба гуфтаи раиси маҳаллае ки анисаву Мадина онҷо зиндагӣ мекунанд, духтарон ба ӯ гуфтанд ки дар хонаи дугонаашон буданд. раиси маҳалла афзуд ҳар ду духтар дар хонаводаи хуб ба воя расиданд ва имкон надорад ки аз хона фирор карда бошанд. ҳамин се духтар гум шуданд, рӯзи чорум ёфт шуданд, гирифта овардан хона ба хони дугонаин ба. ани сарашон дар сангоз доштанд, хони дугонаин ба буданд. анисаву Мадина тақрибан як ҳафта пеш бедарак шуданд ва нопадид гаштани ду духтар сару садои зиёдеро дар шабакаҳои иҷтимоӣ барангехт. мақомоти интизомӣ мегӯянд сабабҳои бедарак шудани духтаронро таҳқиқ доранд. дар арафаи кушоиши маҷмӯаи кулли созмони милали муттаҳид, президенти амрико Дональд Трамп иброз дошт ки барои дастгирии барномаи ислоҳот дар созмони милали муттаҳид талош меварзад. вашингтон ҳушдор додааст ки агар ин барнома боз ҳам нодида гирифта шавад, сармоягузории созмонро коҳиш медиҳад. дар ҳамин ҳол сиёсатмадорони ҷаҳон бо истифода аз имкон дар ҳушаи маҷмӯаи кул масъалаҳои муҳимтарини байналмилалиро баҳс мекунанд. рӯзи якшанбе Рекс Тиллерсон ва Сергей Лавров вазъи Сурияву Украинаро баррасӣ намуданд. мумин аҳмадӣ гузориш медиҳад. در ملاقاتی کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا رکس تیلرسون با وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف مسائل مربوط به اوکراین و سوریه در مرکز بررسی ها قرار داشت. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا پیشتر گفت که رکس تیلرسون ساعت 9 سپتامبر برای گفتگو با سرگئی لاوروف به دفتر روسیه در سازمان ملل متحد می رود. بعدتر سخنگوی نهاد هزر ناورت گفت که دیپلمات‌ها شام یکشنبه در حاشیه نشست مجمع کل سازمان ملل متحد ملاقات کردند. و گفت که هر دو جانب به ختم عملیات نظامی در سوریه، کاهش خشونت‌ها و شروع کارهای دیپلماتی موافقه کردند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه ماریا زاخارова گفت که در این نشست وضع در شرق اوکراین، سوریه و خاورمیانه بررسی شد. تیلرسون نشست را بدون صحبت با خبرنگاران ترک کرد. این ملاقات در حال برگزار شد که به گفته خود رکس تیلرسون در روابط روسیه و ایالات متحده آمریکا بعد دوران جنگ سرد پایین‌ترین سطح همکاری مشاهده می شود. هر دو کشور شمار دیپلمات‌ها را در کشورهای همدیگر کاهش دادند. ایالات متحده آمریکا روسیه را برای دخالتش در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 تحریم کرد.
3 سال به این سو مسکو برای فعالیت‌هایش در اوکراین از جمله اشغال نیم جزیره کریم و پشتیبانی جدایی طلبان در شرق اوکراین همچنان تحت تحریم قرار داده است. در نیزه‌های مسلحانه در شرق اوکراین بیش از 10,000 نفر کشته شد. رو می‌آوریم به موضوع دیگر. چند ماه پیش در افغانستان شبکه ویژه زنان به فعالیت آغاز کرد که با وجود وضع مرکب و پیچیده کارمندان آن در تهیه و تقدیم برنامه‌ها در جمعیت مردسالار کشور به تدریج پیش می‌روند. ساجده میرزا با تفصیلات بیشتر. در افغانستان شبکه نوی به بازار مطبوعات الکترونی وارد شد که صرف نظر از کمبود سرمایه و تجربه در شبانه روز 24 ساعت عاید مشکلات زنان خبر و گفتار پیشنهاد می‌کند. از شهر 3 حصه خودمان تلویزیونی زن تیوی رو که ماه می در کابل فعال شد زنان تشکیل می دهند. رئیس این شبکه حمید سمر می گوید که او برای تشکیل این شبکه از مشورت مادرش الهام گرفته است. سمر باور دارد که تأثیر شبکه نو فراتر از مرزهای افغانستان خواهد بود. ما از زنان پاکستان، هندوستان و حتی تاجیکستان پیام گرفته ایم. آنها میگویند اگر زنان افغان این کار را کردند پس چرا ما نکنیم؟ در طول حدوداً 3 ماه فعالیت تلویزیون زن فایده مالی به دست نآورده است. بر علاوه افزایش حمله بالای زنان بسیاری از خادمان این شبکه را که طوری گفتیم اکثرا زنانند نگران کرده است. اما این زنان صدقاً می‌خواهند وضع همتاهای خود را دیگر کنند. ستاره حسن که اصلا شهروند دنیا است برای 1 هفته به کابل آمده بود، اما بعد بازدید از تلویزیون زن تصمیم گرفت که در افغانستان میماند. من میخواهم بخشی از این لایحه تاثیر بخش باشم. با فکرم این تلویزیون نیروی بزرگ دارد و تا حال چنین کاری برای زنان افغان اتفاق نیفتاده است. مثل ستاره خادمان دیگر این شبکه مستقر در مرکز تجارتی کابل هم از سرشار از تشبث و اراده هستند. من میخواهم گزارش دهم. میخواهم درباره زنان و فعالیت‌های آنها مطالب مثبت نشر کنم. نمیخواهم درباره امور منفی حرف زنم. تلویزیون زن اساساً درباره مشکلات زنان، تهیه غذا و موضوعهای مهم روز برنامه و گفتارها پیشنهاد میکند. یکی از چالش‌های این تلویزیون پیدا کردن جای پا در بازار تلویزیونی افغانستان است که فعلا در آن 70 شبکه ماهواره‌ای وجود دارد. و سوال این است که آیا بینندگان به مشکل زنان هم به مثل مسائل دیگر توجه خواهند کرد یا نه؟ برمیگردیم به تاجیکستان. در تاجیکستان هزاران افراد نوبینا و خیربین به سر میبرند که اکثریتشان بنابر بیکاری دستنگر نزدیکانشان هستند. در زمان شوروی جمعیت نوبینایان 11 کارخانه ویژه داشت که بیش از 80% کارمندانش را افراد نوبینا و دارای نقص بینایی تشکیل میدادند و درآمد خوبی هم داشتند. حالا چند کارگاه بازمانده از آن زمان که 10 سالها تعمیر ندیده است تنها تعدادی اندکی این قشر جامعه را با شغل فرا میگیرد. چرا این موضوع در گزارش نوبتی. رستم یوسفوف عائله‌دار و صاحب 3 فرزند است. مادرش نیز با آنها زندگی می‌کند. از نگاه اول این یک خانواده معمولی تاجیکانه است. ولی چشمان رستم خوب نمی‌بینند و با چنین علت پیدا کردن جای کار در تاجیکستان کاری آسان نیست. و گفته رستم بختش آمد کرده است، زیرا در ناحیه آنها در نزدیکی خانه‌اش یگانه کارگاه مخصوص برای افراد چشمشان خیره فعالیت می‌کند. رستم میگوید معاشش که $100 است برای روزگارش نمی‌رسد. برادر مهاجرش از روسیه به او کمک می‌کند. رستم شکایت ندارد چون که به هر حال صاحب جای کار است. با یک سالی که کدام سالی ما یک سال کار نکرده بودیم در اون شخصیت که های قلای اومد دو ماشین خاک گرفتم کرپیچ لوی چیکادم ریختم برو وردم با سودا زدم و اگر مثال زندگی رفت. رستم در کارخانه استحصال توری سیمی کار میکند. همراه او چندین افراد نور چشمشان خیره و نابینا زحمت میکشند. تجهیزات کارخانه در 3 سال اخیر عوض نشده، خود کارگاه نیز در همین مدت تعمیر نشده است. باز خشگرانه خوب خدا از ویده کار میبریم. انا با اینجا بچه‌ها هستند از راهی دور کار میکنن، اینجا از راهی نزدیک دور کار میکنن. اونایی که از راهی دور کار میکنن اینجا برای اونا شرایط خوب کردن فراهم آورده شدگیان. فعلا این کارخانه از حساب فرمایش‌های حکومتی فعالیت دارد که خیلی کمند. برای جلب صاحبکاران و پیدا نمودن بازار باید کارگاه کاملا نوسازی شود.
پول جمعیت نابینایان برای این کار نمی رسد و دستگیری حکومت لازم است. این کارخانه اگر به شرطی که همه وقت تامین باشه به کار، نابینا هست، نابینا بسیار هستند که همه تشنه کارند. نابینا که ما در اینجا داریم عهده همه نمودی فرمایش میشود، کدام فرمایش میشه برآمده میتوانیم. دستگیری حکومت اگر باشد اولش بیکار نمانیم و اگر صاحب کار. در نزد این کارخانه برای افراد نابینا و نور چشمشان خیره مرکز خرد آموزشی تشکیل شده است. در اینجا از فنهای مکتبی درس میگویند و نوشتن و خواندن را با حروف برایلی می آموزانند. به این مرکز خواهشمندان از دهه‌ها و جماعت‌های نزدیک نیز می آیند. درس متماتیک، درس های فیزیک، درس های زبان ادبیات روس، زبان ادبیات تاجیک، بیولوژی، جغرافیا هستند که بغیر از این صنف های ابتدایی معلمای اساسی داریم. معلمایی که آنها پور با برایل، یعنی خط و صوت برایل را درس می‌دهند. معلم نظرف است، معلم همرایف است، معلم غنیف است. آنها صنف های ابتدایی را از صنف 3 درس می‌دهند. طبق آمار در تاجیکستان حدود 8000 افراد نابینا و نور چشمشان خیره به سر میبرند. جمعیت نابینایان در 10 کارخانه خود امکانی به کار تأمین کردن تنها 300 نفری آنها را دارد. نزدیک 300 کسی دیگر با کوشش های خود در دیگر جایها صاحب مشغولیت شدند. باقی مانده بیکار هستند. نبود کار و امکانات نابرابر برای گرفتن معلومات عالی نه تنها به زندگی شخصان نابینا و قوه ضعیف بصیره بلکه عائله های آنها نیز تاثیر می‌رساند. طبق آمار جمعیت نابینایان چنین خانواده ها نسبت به عائله های دیگر زندگی فقیرانه دارند و به همین زودی ها در حیات این قشر بهبودی در نظر نیست. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید و در دوشنبه برنده پایگاه اسب دوانی را معین کردند. از میان 10 اسب‌های زوتی که در این سبقت اشتراک نمودند، اسب پسری رستم امام علی شهردار دوشنبه پیروز آمده است. امردین اولیموف که از نزدیک جریان پایگاه را مشاهده نمود این گزارش را فرستاد. در پایگاه اسب دوانی که روز 16 سپتامبر در دوشنبه در نوروزگاه پایتخت برگزار شد، اسب با لقب رخش که صاحبش انوشیروان رستم است برنده جایزه اصلی ماشینی مرسدس گردید. مقام دوم را اسب با لقب فواره از دوشنبه صاحبش شیر محمد شاهیان، سوارش اسلم همراه قلف با نتیجه 2 دقیقه و 6 ثانیه کسب نمود. برای جای دوم 2000 سامانی سپرده شد. جای سوم را اسب با لقب گلستان از شهر خوجند، سوارش شکرالله خواجه عثمانوف با نتیجه 2 دقیقه و 9 ثانیه اشغال کرد. برای جای سوم 1500 سامانی تقدیم گردید. در این پایگاه که با ابتکار مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، وزارت کشاورزی تاجیکستان و فدراسیون ملی چاواندازی برگزار شد، 49 سر اسب ذاتی تاجیکی، انگلیسی، اخالتکینی یا ترکمنی و آمیخته از شهرهای دوشنبه، خوجند، وحدت، راغون، ناحیه‌های اشت، دنغره، رودکی، فیض‌آباد، فرخار، خاولین و خراسان شرکت داشت. گزارش امردین اولیموف و نارزلوی لطیف بود. و شهرداری دوشنبه 11 زن را باعث چیپتاچین در نقلیه‌های جمعیتی پایتخت قبول کرده است. این زنان طریق آزمون انتخاب شده در اتوبوس و ترولبوس‌های پایتخت به مردم خدمت می‌رسانند. در ماه ایون امسال شهرداری پایتخت گفته بود که می‌خواهد با راه جلب زنان به چیپتاچینی مسئله بدمعاملگی در نقلیات جمعیتی را حل نماید. این خبر آخرین برنامه امروز بود. خبر گزارش‌های بیشتر از این را در سامانه azadi.tj، صفحه ویژه ما در شبکه‌های اجتماعی و آزادی ویدیو یوتیوب قابل دریافت شما است. تشکر که ما را همراهی میکنید. برای کار و خدا نگهداری هر یک شما باشد.